Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi, thumma ila ruhi abina Adam wa ummina Hawa, ma ila arwah sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, wa ila baqiyati ashabi Rasulillahi ajma'in, thumma ila arwah sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha wa Fatimah az-Zahra wa Sayyidina al-Hasan wa Sayyidina al-Husain wa baqiyati ummahatil mu'minin, thumma ila arwah at-tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, ثم إلى روح سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي، سيدنا الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، سيدنا الإمام أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي، وسيدنا الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح من سكن في تربة البقيع والمعلى والزنبل والفرات والأكثر وحينة وحريض ومشهد جميع تربة البشر، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي، وسيدنا قطب الرباني شيخ عبد القادر الجيلاني وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع الأولياء تسعة في جزيرة جاوة وجميع الذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا حبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي الحبيب أبي بكر سيد الوالد الحبيب حسن سيد الوالد الحبيب سالم، وإلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشر الحسني، وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني، والحبيب علي مشهور محمد بن سالم بن حفيظ وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح الوالد حجي الصافي بن دريد حجي سليمان، والوالد حجي جامل الدين مالك المهدي بن حجي حلواني، وجدي كي حجي مصنف بن قرو حجي إلياس، وجدتي حجي فاطمة بنت صالحون، وجدتي حجي أمينة بنت جاود، وجدتي حجي سليمان حجي قريش، وجدتي حجي صافية بنت سودين، وجدتي حجي فاطمة بنت دناري وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني، واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم، واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، يا كثير النوال يا حسن الفعال يا دائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال، فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para hadirin segenap jamaah majelis ahbab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus yang kita muliakan guru kita, orang tua kita, Ayahanda Ki Haji Ghazali Musannif, mata'anallahu bituli hayatih wa nafa'anallahu bi'ulumi fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiat, dijaga kesehatannya, jaga dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, murah rezekinya, manfaat ilmunya, dikabulkan hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah ya ahbab. Kajian kita pada malam hari ini adalah kajian fikih dalam kitab At-Taqriratus Sadidah
Terakhir kita membahas tentang mawani'ul irthi, pencegah-pencegah orang mendapat warisan. Sekarang pembahasan kita adalah aqsamun nas min nahiyatil irthi wa adami. Ya, pembagian atau jenis-jenis manusia ya, min nahiyatil irthi, dari sudut pandang mendapat warisan, wa adami, atau tidak mendapatkan warisan. Ada orang yang dapat warisan, ada yang tidak dapat warisan, gitu ya. Ada berapa macam ini? Yang pertama, qismun yarithu wala yurath. Ada jenis pertama, dia yarithu, mendapatkan warisan, wa yurath, dan dia juga mewariskan ke orang lain. Mendapat warisan dari orang lain dan juga mewariskan ke orang lain. Seperti siapa? Kal ikhwah, seperti saudara, abang, adik. Saya berempat nih, kalau ada meninggal duluan, berarti misalnya saya meninggal dan semua misalnya nggak punya anak nih, ya saudara, ya. Misalnya saya meninggal duluan, maka abang saya dapat, adik saya dapat. Begitu juga kalau abang saya meninggal duluan, saya dapat, adik saya dapat. Atau adik saya meninggal duluan, saya dapat, adiknya dapat. Gitu ya. Jadi dia mewariskan, mendapat waris dan juga mewariskan ke orang lain. Wazaujaini, dan kedua orang istri, suami istri. Kalau suami meninggal, istri dapat warisan. Kalau istri meninggal, suami dapat warisan. Saling waris dan mewarisi. Gitu ya. Ini jenis pertama. Yang kedua, qismun la yarithu wa la yurath. Ada jenis orang itu nggak bisa mewarisi, nggak bisa mewariskan, tidak mendapatkan warisan, wa la yurath, dan juga tidak bisa mewariskan. Seperti siapa? Karraqiq, seperti budak. Budak yang nggak punya hak memiliki harta, apa yang diwarisin? Ya kalau dia meninggal, dia nggak punya harta, ya berarti nggak bisa mewariskan apa-apa. Atau majikannya meninggal dunia, apakah dia dapat warisan dari majikan? Enggak juga. Berarti dia enggak bisa mewariskan, mewarisi dari orang lain atau mewariskan ke orang lain, tidak bisa. Wal murtad, demikian juga orang murtad, naudzubillah. Orang yang dulunya muslim lalu pindah ke agama lain, agama apapun itu jenisnya namanya. Kalau dia meninggal dunia, harta dia jadi fai, ya, jadi fai'an, harta rampasan untuk maslahat kaum umat Islam. Artinya apa? Kalau dia meninggal, keluarganya nggak dapat warisan. Kalau keluarganya meninggal, ya, ini juga dia nggak dapat warisan. Gitu ya. Baik. Yang ketiga, qismun yurathu wala yarith. Ada orang yang bisa mewariskan, tapi tidak bisa menerima warisan. Ya. Seperti siapa? Kal muba'ad fima malakahu bi ba'dihil hur. Seperti budak muba'ad, budak yang setengahnya merdeka, setengahnya budak. Dia kan bisa memiliki harta, ya. Kalau ada budak, misalnya saya budak, setengah merdeka, setengah enggak. Kok bisa setengah-setengah, Ustaz? Ya bisa. Misalnya saya beli budak berdua, saya budak dibeli sama Taufan dan Muhdar patungan seharga 2 juta misalnya. Terus Muhdar suatu ketika ngelihat saya nggak tega, saya jadi budak terus, dan saya orangnya baik, rajin segala macam, kata Muhdar, "Dadah, Ustaz, antum anak merdekain dah, dia jadi orang merdeka." Nah, Muhdar sebenarnya kalau ingin memerdekakan, dia punya kewajiban membayar sisa tubuh saya, sisa harga saya ke pihak satu lagi. Ya, kalau mampu. Ternyata Muhdar memerdekakan, kan harusnya bayar 1 juta ke Taufan biar merdeka. Ternyata dia nggak punya duit. Nah, berarti setengahnya merdeka, setengah budak. Nah, kalau orang tipe begini, dia bisa mewariskan. Kan saya bisa kerja nih. Misalnya sehari jadi budak ke Taufan, sehari saya kerja. Nah, pas hari kerja saya punya duit, saya tabungin. Lama-lama saya punya macam-macam. Nah, kalau saya meninggal dunia, ya, apakah ini bisa saya wariskan? Ya, apakah bisa saya wariskan? Tidak bisa diwariskan. Ya, tapi ya, emang bisa diwariskan karena saya ada bagian saya yang merdeka. Saya bisa mewariskan. Kalau saya meninggal, berarti buat orang tua saya, buat istri saya, anak saya, gitu bisa. Cuma kalau seandainya, ya, ada keluarga saya yang meninggal dunia, orang tua meninggal, saudara meninggal, istri meninggal, apakah saya dapat menerima warisan? Nggak bisa, karena ada bagian saya yang budak, gitu ya. Sampai saya ini murni bebas dari perbudakan, nggak ada budak sama sekali. Kal muba'ad fi ma malaku bi ba'dil hurra. Baik. Wal janin fi ghurratihim. Apa ghurratih ini? Lewat nih, saya enggak paham, aku salah apa menjelaskannya. Yang keempat, qismun yarithu wa la yurath. Ada jenis orang yang yarith, dia bisa menerima warisan, wala yurath, tapi nggak bisa mewariskan. Siapa itu? Kal anbiya, seperti para nabi. Nabi itu kalau ada keluarga yang meninggal dunia, dia bisa dapat warisan. Tapi begitu dia meninggal dunia,
hartanya jadi warisan keluarga? Enggak. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, la nurathu ma taraknahu shadaqah. Kami, ini para nabi dan rasul, kami tidak bisa mewariskan harta kami ketika kami meninggal dunia. Apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah. Nah, berarti disedekahkan ke fuqara masakin. Gitu ya. Jadi kalau nabi dia meninggal hartanya enggak buat keluarga, dikasih fuqara masakin sedekah. Tapi kalau keluarga nabi ada yang meninggal, nabi dapat bagian warisan. Ya. Ini jenis orang ketika mendapat warisan atau tidak mendapat warisan. Baik, kemudian ta'riful fardi wa ta'sib. Definisi al-fard wa ta'sib. Apa itu fardu? Apa itu ta'sib? Al-fardu lughatan. Fardu menurut bahasa yutlaqu ala ma'anin, diucapkan atas beberapa makna. Jadi arti fardu itu banyak. Minha di antaranya an-nasibul lazim, bagian yang pasti atau bagian yang tetap. Itu arti fard dari segi bahasa, ya. Wa syar'an, menurut syariat, nasibun muqaddarun syar'an liwarisin. Apa itu fard? Karena gini, nanti ada orang yang disebut ashabul fard, orang yang punya bagian tertentu. Ada ashabul asabah, orang yang mendapat sisa. Asabah itu gampangnya sisa lah. Sebenarnya asabah itu artinya ikatan, ya, kaitan, ya. Asabah itu terikat, ya, suatu ikatan yang kuat, ya. Cuma kalau kita bilang yang dapat sisa, gitu ya. Nah, sekarang apa itu fard? Misalnya kalau dibilang suami furidalahu ar-rubu. Suami kalau istri meninggal punya anak maka dikasih fardu 1/4. Zauj furidalahu misalnya an-nisfu. Suami kalau istri meninggal maka dia dapat setengah. Apa itu fardu? Nah, apa itu fardu? Setengah, 1/4, 1/6, 1/8. Apa itu pengertiannya? Nasibun, satu bagian. Muqaddarun, yang ditentukan syar'an oleh syariat. Jadi bagiannya ini yang nentuin syariat, ya, bukan orang lain. Allah yang nentuin. Ingat ya, yang namanya bagian itu dalam faraid yang nentuin Allah. Nggak boleh selain Allah ngatur-ngatur. Dah, gue paling tua, gue yang ngatur, atau gue yang paling dekat sama orang tua, gue yang ngatur, nggak bisa. Fardun muqaddarun syar'an, bagian yang ditentukan oleh syariat, gitu ya. Ente terima apa nggak terima? Ya udah, terima aja, Allah yang ngasih, ya. Kok saya nggak dapat? Ya Allah bilang nggak dapat. Kok saya dikit? Ya Allah bilang segitu. Bilang apa kita? Ya, yang nentuin Allah. Kenapa kok dalam hal faraid Allah menjelaskan secara detail? Kata para ulama, beda sama masalah zakat. Zakat keterangan di mana? Hadis, ya kan? Zakat harta rubu usyur, ya. Zakat tijarah rubu usyur. Zakat kambing, kalau kambingnya 40, 1 ekor kambing. Kalau 120, 2 ekor kambing. Nah, itu dari mana? Itu kalau masalah zakat keterangan di hadis. Tapi begitu faraid, begitu warisan, di Al-Quran Allah turun tangan langsung. Ini kata para ulama kedudukannya beda, ya. Kenapa? Karena kalau udah urusan warisan, kalau Allah nggak tanganin langsung, orang yang nanganin, ya, kata para ulama, ntar ujung-ujungnya ribut. Makanya dalilnya harus kuat, nasnya Quran, ya. Jadi mau kagak terima, oh saya nggak mau, masa istri saya meninggal saya cuma dapat 1/4, gitu. Nanti nggak mau, ya ngomong Allah. Oh, Allah yang bilang, ya udah, iya aja. Udah Quran gitu tuh. Ya cuma kalau ada, tapi kalau misalnya ini khilaf ulama, kalau khilaf ulama jadi ribut ntar. Saya ikut yang ini aja, saya ikut yang ini, ribut. Cuma kalau ada Allah yang bilang, mau bilang apa kita? Ya, saya cuma dapat setengah, istri saya meninggal. Kan dia punya istri, iya setengah. Kok gitu? Allah yang bilang. Ya udah, terima aja. Allah yang ngatur. Cuma kalau ada ijtihad para ulama khilaf. Satu bilang setengah, satu bilang 1/4. Nah, kita nggak terima. Saya nggak mau ikut yang ini, saya mau yang ini, yang setengah nih, kan jadi ribut. Cuma kalau Allah yang bilang, dah, ya, jangan pakai ngelawan dah. Nasibun muqaddarun syar'an, bagian yang ditentukan oleh syariat. Buat siapa ini bagian? Liwarisin, untuk ahli waris. Nah, nanti siapa ahli waris ntar dibahas. Jadi yang dapat warisan itu cuma ahli waris doang. Yang dapat harta peninggalan mayit cuma ahli waris. Kalau ente bukan termasuk ahli waris, nggak usah puyeng, nggak usah reseh, ya. Saya Ustaz yang ngurusin,
Anak-anak pada ngurusin, saya nih ponakannya. Anak-anak pada kemana? Iya, saya ngerti, ente yang ngurusin, tapi ente bukan ahli waris. Dulu ada kejadian gitu, ponakan yang ngurusin. Ini ada orang nggak punya anak, ya, nggak punya anak, belum nikah. Dia punya saudara 2, laki perempuan sama dia. Jadi laki 2 perempuan 1. Ya, ini 2 nih, kakak sama adiknya, laki perempuan. Nggak pernah merhatiin dia. Dia sakit nggak pernah tengokin. Nggak ada apa. Dekat sama siapa? Dekat sama ponakannya. Begitu meninggal dunia, baru hari pertama meninggal dunia, itu abang sama empoknya masuk ke rumahnya, ngotak-ngatik laci, nyari surat, nyari emas, nyari uang, ya gitu. Dia nanya, bagaimana tuh Ustadz? Ya, padahal selama hidupnya nggak pernah perhatian, nggak pernah negor aja kagak, sakit aja ini saudaranya nggak ditengokin, saya semua yang ngurus. Ya, terus ya waktu dia datang ke rumah, ya gimana? Ya, apa-apa, udah benar. Biar gimana pun ente bukan ahli waris, saya bilang. Ya anggap aja ente ngerawat dia, ya pahala ente, ngurus orang sakit, gitu aja. Ya, kecuali waktu dia masih hidup, ente pernah dibeliin macam-macam sama dia, itu punya ente. Pernah nggak dibeliin? Ya dia sih pernah bilang, pernah nawarin saya, mau apa, mau motor, saya beliin, mau motor apa yuk. Terus ente mau? Saya bilang nggak usah. Ente sih masih hidup bilang nggak usah. Begitu meninggal nggak dapat apa-apa ente. Ente bukan ahli warisnya. Kalau dibeliin ya aja, tapi udah telanjur. Saya bilang ya nggak bisa udah. Belum ya, dia bilang iya, terserah lancing aja dah gitu, harusnya gitu ente. Iya sih Ustaz, cuma saya kan gak enak sama saudaranya. Ya nggak apa-apa kan. Tapi udah telanjur nggak bisa. Ya. Nah, jadi bagian tertentu atau bagian yang ditentukan oleh syariat liwaris untuk ahli waris, la yazidu illa birrad, yang tidak akan bisa nambah kecuali kalau ada masalah rod. Apa itu rod? Ntar kita bahas. Rod ini begini, ntar. Jadi bagian ini sebenarnya nggak bisa nambah, cuma kalau masalahnya ada masalah rod, ntar bisa nambah. Wala yanqus, sudah tidak bisa berkurang, ini bagian nggak bisa berkurang. Bil aul, kecuali dalam sebab karena masalah aul. Apa itu aul? Nanti kita bahas. Ya. Yang penting kita pahami dulu bahwasannya ini bagian yang ditentukan oleh syariat, ya, tertentu bagiannya. Beda sama asobah. Ya, asobah itu dia bagiannya nggak tertentu. Nah, apa itu asobah? Wat ta'sib. Ya, ta'sib itu apa? Ma'khudun minal asobah. Diambil dari kata-kata asobah. Apa itu asobah? Wahiyya lughatan, arti asobah dari segi bahasa qarabatur rajul li abi, yaitu kerabat laki-laki dari bapaknya. Terus asob itu kan ikatan, ada ikatan kerabat, ya, seorang laki-laki dari bapaknya, jadi saudara bapak, ya, bisa bapak, bisa cangcingnya, bisa ponakannya, bisa sepupunya, itu saudara dari bapak, ya. Baik. Wa syar'an, menurut syariat apa itu ta'sib? Man laisa lahu nasibun muqaddar. Syar'an, menurut syariat apa itu nasib, apa ta'sib atau asobah? Orang yang tidak memiliki bagian tertentu. Ya, man orang laisa lahu, yang tidak ada bagi dirinya nasibun, bagian muqaddarun yang ditentukan, minal mujma', ya, dari keseluruhan, ala taurisihim, atas warisan mereka, halata ta'sibihi, ketika kondisi asobah mereka. Jadi yang namanya asobah itu ahli waris, ya, ahli waris, cuma bagiannya nggak jelas. Contoh misalnya, ya, ada suami meninggal, dia meninggalkan seorang istri, ya, lalu punya anak, laki 3 perempuan 1, atau kayak saya misalnya, laki 1 3, Harbi, ya. Saya meninggal, siapa yang dapat bagian pasti? Yang dapat bagian pasti tertentu adalah istri saya. Istri saya dapat 1/8 karena saya punya anak. Harbi Ayara ada bagiannya, cuma nggak jelas. Diambil dulu 1/8-nya. Duit misalnya 8M misalnya arisan saya, atau 8 juta, 1 juta buat istri saya. 7 juta gimana? Nah, 7 juta dihitung nih. Cara ngitung gimana? Nah, berbeda. Karena adik kakak laki perempuan, maka si Arbi ini harusnya kan perempuan doang nih, Ayara, dia dapat bagian 2/3 dari harta saya. Cuma gara-gara ada Arbi, ini Arbi merubah mereka jadi asobah, ahli waris asobah. Asobah itu bagaimana cara ngitungnya? Kalau antara anak laki sama anak perempuan, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki dapat 2, perempuan dapat 1. Berarti Arbi dapat 2 kepala, Ayara masing-masing 1 kepala. Berarti kepalanya yang harusnya 4, karena Arbi 2 kepala jadi 5 kepala. Duit 8 juta, 1 juta diambil buat istri saya,
dibagi 5. Arbi dapat 2 dari pembagian tadi, sisanya 1. Paham nih? Jadi jelas bagiannya karena dia asobah sisa. Yang namanya sisa itu bisa banyak bisa dikit. Sisa namanya. Ya. Nanti kalau lagi makan di prasmanan, nanti bagian sisa, ya. Itu untung-untungan. Kadang yang makan tuh tamu-tamu pentingnya makan dikit-dikit. Dia udah makan kenyang di rumah, makan dikit-dikit doang. Pas begitu pulang, banyak asik nih gitu kan. Ada juga yang datang pada kelaparan. Pengajian lama, ya, di rumah belum makan, makan lahap banget. Kita sih, ya Allah, dengan nasi doang, agak ada kambingnya, nah, sisa. Ya, warisan juga seperti sisa, asob. Kadang-kadang, gitu ya. Itu namanya warisan, ya, apa asobah. Nah, jadi nanti kita harus pahami nih, ya, harus pahami. Yang pertama bagiannya, ya tadi dikatakan nasibun, ya, kharaja bihi at-ta'sib al-mustakhrij. Kalau bagian yang namanya ahli farad itu kan bagian tertentu. Cuma kalau asobah itu nggak tertentu, bisa jadi dia ngabisin semua bagian. Contoh, ada seorang suami meninggal, istrinya udah meninggal duluan atau udah cerai, naudzubillah. Ya, punya anak satu, bapak ibunya udah nggak ada. Punya saudara, punya ponakan, tapi dia punya anak laki satu. Itu anak laki karena dia asobah ngabisin semuanya. Berapa semuanya itu? Ya semuanya. Udah 1M, 2M, ya, pokoknya semuanya. Namanya tapi ya tidak sama, makanya semua bagiannya nggak tertentu. Baik. Kemudian ada tadi kalimat bagian yang ditentukan oleh syariat. Nah, kalau yang tidak ditentukan oleh syariat itu bukan warisan namanya, atau bukan farad, namanya wasiat. Nah, wasiat bagiannya nggak harus ikut syariat. Misalnya kita, dan wasiat ingat ya, di awal kajian waktu bab faraid anak sering mengatakan kalau pengen bagi anak secara adil jangan nunggu meninggal atau jangan wasiat, karena wasiat ke ahli waris nggak sah. Kalau ente mau bagi, waduh, ini anak saya 4 nih, Arbi udah mapan, ini Ayara suaminya masih orang susah atau ada yang belum nikah anak saya misalnya. Wah, kalau Arbi dapat banyakan, adik-adiknya dikit, kesian adik-adiknya. Saya nggak pengen ya anak saya cewek-cewek saya terlantar gitu, ya. Akhirnya gimana? Istri saya juga cuma dapat 1/8, padahal dia sama saya ngikut dari nol, dari susah. Masa saya meninggal cuma dapat 1/8? Dah, gini aja dah. Nih perasaannya Abi udah nggak lama lagi nih. Oh, Abi juga ngomong gitu. Udah denger dah ya. Pokoknya Abi udah nggak lama lagi perasaan Abi nih ya. Doain aja berpanjang umur. Nah, terus gimana? Nih Abi punya harta, mobil, motor, rumah belum ada, ngontraknya orang. Ya, itu doang Bi, itu doang. Ya, bagi-bagi dah. Ayah Ara kembar motor, misalnya gitu ya. Nah, Arbi Ayah Bunda, itu mobil bagi 3. Ya, dah, ini Abi bayi nih, semuanya terima ya, terima. Begitu meninggal dunia sesuai wasiat. Karena itu wasiatnya, ya apa? Begitu bukan wasiat, itu hibah. Ya, hibah ketika masih hidup. Cuma kalau Anda bilang nanti kalau Abi meninggal, nah kalau Abi meninggal, ini nggak sah nih. Kalau Abi meninggal bagi rata ya nggak sah, karena dikaitkan dengan kematian. Wasiat nggak boleh buat ahli waris. Jadi kalau mau pengen bagi rata, bagi aja, masih hibahkan ketika masih hidup. Tidak hibahin, ya. Wah, saya lagi gini. Waduh, saya kalau meninggal anak saya inget nggak bikin haul saya nih? Nah, jangan-jangan saya meninggal anak-anak nggak mau bikin haul. Ada nggak anak yang orang tua meninggal nggak mau ngeluarin duit buat haul? Banyak hadirin. Padahal ditinggal warisan sama bapaknya. Begitu hari haul, waduh lagi nggak punya duit nih, ada aja tuh alasannya. Kan kita nggak mau begitu. Waduh, ini kalau saya meninggal anak saya nggak bikin haul, amsyong saya, nggak ada yang doain. Sehari-hari kagak doain, setahun sekali kagak doain. Gimana caranya? Caranya wakafkan saja. Kita punya ruko 4, misalnya. Yang 3 biar buat warisan. Ini 1, inget nih. Ya, Ovan, saksi ente Pan, ente jadi saksi ini. Ini ruko buat apa? Anak dan orang tua anak kalau anak udah meninggal, hasil dari wakaf ini, ya. Ente nazirnya Van, nanti. Jadi wakaf ada nazirnya. Tovan bagi nazir, ente gaji UMR Pan ya. Atau setiap terima kontrakan ente potong komisi 5%, boleh nggak? Boleh. Ya. Kontrakan 100 juta, Tovan yang itu 100 juta, 5%, 5 juta lumayan nih, ya kan? Nah dapat. Nah ini ntar duit yang sisanya diapain?
Tovan bagian nyimpen, dia boleh kelola tuh untuk maslahat. Wah, ini duit ruko setahun kontrak apa bikin haul cuma 30 juta lebih nih, 60 juta dibeliin tanah sama dia, ya. Terus kontrakin lagi, dibangun ruko lagi, bisa berkembang tuh. Jadi berkembang jadi banyak, boleh begitu, ya. Itu maslahatnya yang tahu siapa? Nazir. Makanya milih nazir yang ngerti ilmu agama. Jadi tuh apa wakaf nggak rusak gitu aja. Oh, ini untuk biaya maintenance perawatan butuh sekian, ada lebih sekian. Nah, ini buat haul cukup nggak? Cukup. Nah, kita depositoin, deposito syariah. Ya. Ini satu, ini ingat ya anak-anak dengar nih. Ini ruko Abi 4, yang satu Abi wakafin. Oh, buat apaan Bi? Buat nanti kalau Abi nggak ada umur, ini haul dari sini, kontrakan sini. Ya, nazirnya Tovan, ya teman Abi nih. Ya, dia yang ngatur dah tuh. Kalau ada kerusakan, minta sama Tovan dari hasil itu. Anak-anak ada yang megang duit, misalnya gitu. Boleh nggak? Boleh. Atau kita pilih salah satu anak kita yang amanah, yang tua siapa nih yang ngerti nih? Arbi, sini Bi, kamu yang terjagain ya. Boleh, boleh. Ya, karena kalau sudah meninggal dunia, udah nggak bisa lagi. Pernah kejadian, ya. Jangan dijual, ya. Karena dikontrakin aja, ntar hasilnya buat haul. Gimana Ustaz? Saya bilang wasiat batal, ya. Wasiat gak sah, ya. Wasiat doang kan? Iya, kalau begini gak sah. Jadi gimana? Ya waris, boleh jual, boleh. Bagi-bagi sama ahli waris, ya. Jadi kalau kayak gitu kita nggak ada yang haulin kita, ya, rugi kita. Ya udah, mendingan kalau ada rezeki wakafin aja. Ya, satu buat acara haul kita. Jadi anak juga bikin haul, dia nggak puyeng-puyeng. Iya kalau lagi punya duit, kalau nggak punya duit, ya kan? Kalau lagi punya duit, ya kalau ingat juga, ya. Sama orang tua dia bayangin anak medit banget sama orang tua, padahal dia kaya dari orang tuanya, medit banget. Hujan ya, gara-gara hujan datang jadi hujan, hujan, gara-gara ente datang, hujan jadi hujan. Berkah jangan berkah. Ada hujan jadi berkah. Ini warisan ya. Jadi ada ahlul fard, ada ahlul tasawuf. Ahlul fard ini bagian tertentu, nggak bisa nambah kecuali dengan rod, nggak bisa kurang kecuali dengan aul. Tapi ada lagi ahlul asabah, sisa. Sisa itu bisa ngabisin semuanya. Ya. Ini ahlul waris dia doang nih, udah anaknya doang. Ya, anak doang. Yang lain nggak dapat udah. Gitu ya. Baik. Aqsamul warasah. Ahli waris. Nah, sekarang kan kita tadi udah tahu ada ahli waris yang dapat bagian tertentu, ada yang tidak tertentu, nggak jelas, ya susah. Ya. Nah, sekarang kita bagi-bagi sekarang aqsamul warasah, pembagian atau jenis-jenis ahli waris. Salah satu dari 3. Yang pertama minhum, di antara mereka man yarithu bil fardhi faqat. Ada yang mendapatkan warisan dengan bagian fardu saja. Ya, pokoknya bagiannya udah jelas dan nggak bisa nambah udah. Ya, maksudnya lahu nasibun muqaddar, dia memiliki bagian yang ditentukan, muhaddad, yang sudah dipastikan dah. Ente istri perempat ya, karena suami nggak punya anak, nggak bisa lebih, nggak bisa segitu aja, nama dong, nggak bisa nambah udah gitu dong. Ya, berarti dia ahli farad yang tidak bisa nambah lagi, ya, cuma bagiannya segitu aja. Wahum siapa itu? Jami'un nisa, semua perempuan. Perempuan itu semuanya ahli waris yang perempuan itu bagiannya farad ditentukan sama Allah, ya. Illal mu'tiqah, kecuali majikan perempuan dari seorang budak, ya. Contohnya tapi sekarang udah nggak ada ya, karena Anda bilang di awal itu di antara ya penyebab dapat warisan al-wala. Wala itu pernah memerdekakan budak. Contoh ipul budak anak perempuan misalnya full, misalnya namanya hafizah, ente anak beli, ya, ente anak suruh kerja, ya. Nah, begitu ente anak beli, anak ngeliat ente rajin, udah ipul rajin nih orang baik. Nah, merdekanya boleh ipul, jadi dan merdeka lah ipul, ya. Merdeka ya ipul ini dia kerja, dia usaha, dia kaya, belum sampai 3 nih. Begitu meninggal dunia sebatang kara, bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada, istri nggak punya, anak nggak punya. Siapa ahli warisnya? Mu'tiqah. Saya yang belum merdekain dia. Ya, larinya ke saya.
Berapa bagiannya? Nah, kalau dia saya perempuan nih, Hafizah nama saya. Harusnya kan perempuan katanya bagiannya tertentu. Cuma kalau mu'tiqah bagiannya taksib. Sisa artinya habisin semua. Nah, yang perempuan dapat bagian gak jelas cuma mu'tiqah. Yang lain, perempuan lain kalau ahli waris, dia dapat bagian yang ditentukan, terbatas. Paham nih? Al-muhaddad ay terbatas. Berapa jumlah ahli waris perempuan? Berapa jumlah ahli waris yang dapat bagian tertentu? Wa adaduhunna, jumlah mereka para perempuan yang mendapat bagian fard, bagian tertentu, tis'atun, ada 9. Ya. Wa rajulani, dan 2 orang laki-laki. Laki-laki juga ada yang dapat bagian tertentu. Siapa itu? Wahuma, mereka berdua adalah az-zauj, suami, wal akhu lil ummi, dan saudara dari ibu, saudara seibu. Ada saudara seibu, ada saudara sebapak, ada saudara sebapak seibu. Saya sama Bang Fauzan saudara sebapak dan seibu. Ya. Beda masalahnya, ya. Ente tahu Bang Iwan yang suka motong sapi kalau kita lagi kurban? Itu kan istri kakaknya Bunda. Ya. Tahu, tukang jagal yang suka motong. Iwan namanya. Ya, itu abangnya Bunda tapi beda ibu. Karena almarhum mertua anak nikah dulu, pernah nikah, anak 2 apa 3 gitu laki, ya, satu meninggal tinggal 2. Nah, terus meninggal, nikah lagi sama ya mertua anak perempuan. Jadi punya anak tuh. Nah, Bunda nih sama abangnya yang dari yang lain itu saudara sebapak saja, ibunya beda. Ya. Tahu Bang Andri yang suka di sini masjid, ya, jamaah bubur subuh, itu kalau sama Bunda seibu, jadi bapaknya beda. Kalau mertua anak yang perempuan nih, ibu mertua dulu pernah nikah, punya anak 1 Bang Andri, terus cerai. Duda sama janda nikah. Yang duda bapak mertua anak punya anak 2 laki-laki, yang janda ibu mertua anak punya anak laki 1. Dari pernikahan ini lahirlah Ali Sholah Bunda. Jadi Bunda itu punya saudara sebapak, siapa itu? Iwan sama Epi. Punya saudara seibu, siapa itu? Bang Andri. Punya saudara sebapak dan seibu, Ali sama Sholah. Karena beda-beda terhukumnya itu. Beda-beda. Mertua anak meninggal, almarhum Bapak Haji Indi meninggal. Yang dapat warisan istrinya Ali, Iwan, Epi, Ali, Sholah, Bunda. Karena anak dia semua nih. Walaupun ini 2 ibu nih, 2 biang, tapi anak dia. Kalau naudzubillah mertuanya perempuan meninggal dunia, warisan siapa? Bang Ali, Sholah, Bunda. Iwan, Epi enggak, kenapa? Bukan anaknya. Paham? Gitu. Jadi ada bagian-bagian tertentu itu, gak sembarangan. Ya, jelas ya. Ini warisan tuh. Itu namanya. Nah, akhli siapa? Akhli itu saudara seibu. Bunda ke Bang Andi itu akhli namanya. Dia ibunya sama, tapi bapaknya beda. Nah, saudara model begini kayak Bang Andri ke Bunda, ini dia bagiannya tertentu, fard. Sama seperti suami tertentu. Kalau nggak setengah, 1/4. Ya, jelas ya? Baik. Sampai sini paham? Pokoknya gambaran gini, gampangannya. Perempuan, ya, saya ulangin ya, yang dapat warisan itu kan katanya jumlah 9. 9-9-nya ini dapatnya itu fardu, bagian tertentu, bukan sisa, bukan. Yang sisa cuma 1. Siapa itu? Perempuan, majikan yang pernah majikan perempuan yang memerdekakan seorang budak. Cuma zaman sekarang udah nggak ada, jadi nggak usah dipikirin. Ya, cuma asal tahu aja. Ya, dipikirin sih boleh, maksudnya jangan terlalu yang gimana susah ya, kalau memang nggak paham udah dah. Intinya begitu tadi. Nah, cuma ada laki-laki yang dapat bagian tertentu, siapa? Suami dan saudara seibu. Suami bagian tertentu, saudara seibu juga bagian tertentu. Sampai sini jelas? Jelas ya? Nah, tadi kan dibilang ada 9 perempuan yang dapat warisan. Siapa itu? Wan nisa'u, yang dimaksud dengan perempuan yang tadi dapat bagian tertentu, hum atau hunna ya. Hunna kali ya, itu hum ya. Ya, hunna maksudnya nih. Mereka itu siapa? Al bintu. 1 nih, anak perempuan. Ayah Ara tuh anak saya tuh, dia bagiannya fard. Kalau nggak ada arbi,
Cuma ntar ada arti jadi beda lagi ntar. Ya. Wa bintul ibni, anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, wa in safal, terus ke bawah. Gimana maksudnya gini? Saya bapak punya anak laki Arbi, ya. Ini nikah punya anak perempuan, berarti kan cucu saya, ya, cucu saya. Nah, kalau Arbi udah meninggal duluan, anak saya, baru saya meninggal kakeknya, maka posisi si misalnya namanya Fatimah, posisi Fatimah itu cucu perempuan dari anak laki-laki ini dapat warisan, tapi ntar dengan syarat. Yang penting kita tahu dulu dia ahli waris kalau memenuhi syarat. Paham? Ya. Sudah jelas? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Berarti cucu perempuan dari anak perempuan ahli waris. Saya punya anak Aira. Aira nikah sama suami, dapat laki-laki, udah jadi suaminya, punya anak perempuan, taruhlah namanya Zainab. Kalau Aira meninggal duluan, baru saya sebagai kakeknya Zainab gak dapat warisan. Ya, kenapa? Karena lewat jalur perempuan. Paham nih? Ya, nanti kita bahas tuh. Tapi gambarannya jelas dulu. Yang penting yang dapat warisan cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya. Kemudian wal ibu. Ya, perempuan kan ibu, itu dapat warisan. Bagiannya tertentu. Kalau masih hidup. Oke, intinya yang dapat warisan kan kemarin disyaratkan harus masih hidup. Ya kalau rata-rata kan meninggal duluan orang tua, cuma kan nggak mesti juga. Bisa jadi anaknya meninggal duluan, ibunya masih ada. Sama seperti almarhum mertua itu, waktu meninggal ibunya masih hidup, padahal lebih tua, udah sakit-sakitan lah. Ya, datang waktu lagi mandiin, lagi di, ya, ngeliat anak ini mandiin, anak ini ini, ya sedih. Begitu nggak lama baru meninggal. Berarti kan ibunya masih ada, itu ahli waris. Wal jaddah, dan nenek min jihatil ab, dari jalur bapak. Saya punya bapak Kiai Ghazali. Kiai Ghazali punya ibu namanya ya Fatimah. Ya. Fatimah ini berarti kan nenek saya dari jalur bapak. Ini juga ahli waris. Dengan syarat ya, pokoknya ini semua dengan syarat ya. Yang penting kita tahu dulu siapa ahli warisnya. Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, kemudian nenek dari jalur bapak, nenek dari bapak. Ya. Kemudian yang kelima, wal jaddah, dan nenek min jihatil dari jalur ibu, terus ke atas. Nih, saya punya bapak Kiai Ghazali sama Ibu Haji Sofiani. Bapak saya punya ibu namanya Fatimah. Ibu saya Sofiani punya ibu namanya Sofia. Ya, Sofiani ibunya Sofia, istrinya mantunya Sofia lagi. Ya. Jadi emas sama mantu sama-sama Sofia. Ya, ibu saya Sofiani. Ya. Nah, ini Fatimah ini ahli waris saya kalau saya meninggal nih. Nenek dari bapak ini ahli waris, terus ke atas. Ibunya Fatimah, neneknya Fatimah, terus ke atas. Ini namanya. Ya, ya. Kemudian Sofia, ibunya Sofiani, nenek saya dari ibu. Kalau saya meninggal, kalau nenek saya masih hidup, dia ahli waris. Terus ke atas, misalnya ibunya masih hidup, ya, terus kakek neneknya, buyutnya itu ahli waris. Terus ke atas begitu. Ya, jelas sampai sini? Ya. Tadi cucu perempuan dari anak laki-laki wa in safal, walaupun ke bawah, terus ke bawah. Maksudnya gimana? Cucu perempuan dari anak laki-laki terus ke bawah gini. Saya punya anak Tovan nikah, punya perempuan namanya Fatimah. Ya. Nah, Fatimah itu kan cucu saya dari Tovan. Ini dia ahli waris, kalau Tovan meninggal duluan, saya belakangan, dia termasuk ahli waris dengan syarat. Ya. Terus ke bawah, apakah anaknya Fatimah? Enggak. Fatimah nikah sama ya Abdurrahman, punya anak perempuan, berarti kan anak perempuan dari cucu perempuan dari anak laki-laki, ini nggak dapat. Yang dimaksud terus ke bawah gini, saya punya anak Tovan sama Fatimah, anak saya ini. Saya punya anak Tovan punya anak Fatimah sama Abdurrahman, paham? Nah, Abdurrahman punya anak perempuan, Fatimah punya anak perempuan. Berarti kan ya anaknya Abdurrahman cicit saya, anaknya Fatimah cicit saya. Yang mana yang ahli waris? Yang ahli waris yang jalur laki. Tovan punya anak Abdurrahman, punya anak cewek saya ini. Tapi kalau Fatimah anak dia nikah punya anak Aisyah bukan ahli waris saya. Kenapa? Karena nasabnya dia ngikuti ke bapaknya.
anaknya Taufik Abdurrahman itu nasabnya ke saya tuh. Jadi warisan itu jalur laki, paham nih? Ya umumnya warisan jalur laki, kalau jalur perempuan enggak. Ya, jelas ya? Anda kita bahas syarat-syaratnya kita bahas, tapi yang penting paham dulu itunya. Ya. Kemudian siapa lagi dapat? Yang keenam, wal ukhtus syaqiqah, saudara perempuan seayah seibu. Ya, saudara kandung, seayah seibu. Ya. Saya nggak punya anak saudara perempuan sih ya. Ya kayak Ara, ya. Aira, tahu Aira anak saya? Dia punya saudara kembar, Ayara. Nah, ini Ayara sama Aira itu syaqiqah. Ya. Kalau Aira meninggal, dia punya saudara perempuan sebapak seibu. Bapaknya saya, ibunya Sofia. Sama bapak ibunya. Itu syaqiqah namanya. Ini ahli waris. Paham? Saya meninggal, saya punya saudara perempuan, maka saudara perempuan saya ini kalau sebapak seibu ahli waris saya dengan syarat. Ya. Yang berikutnya yang ketujuh, wal ukhtu li abin. Bapak doang, saudara perempuan sebapak. Kalau tadi saudara perempuan sebapak seibu, sekarang saudara perempuan sebapak saja. Gimana maksudnya? Tadi yang saya bilang, bapak saya punya istri 2. Misalnya saya perempuan, atau saya laki nggak apa-apa. Saya laki. Bapak saya nikah lagi. Dari pernikahan yang kedua dengan ibu tiri saya, ya, yang bukan ibu saya, bukan ibu kandung saya, dia punya anak, namanya Fatimah. Berarti Fatimah ini saudara perempuan saya, cuma sebapak doang, seibu enggak. Karena saya punya beda. Kemudian yang ke-8, wal ukhtu li ummi, saudara seibu. Gimana contohnya tadi? Ya. Kita punya orang tua, kita meninggal. Tinggallah ibu kita menjanda. Lalu ibu kita janda masih cakep, masih muda, dinikahin lagi sama orang, sama duda atau sama berondong. Dari pernikahan yang kedua punya anak perempuan. Nah, anak perempuan dari bapak tiri kita ini hasil nikah sama ibu kita, ini namanya saudara. Ya, anak perempuan tadi saudara perempuan seibu tapi tidak sebapak. Ini juga ahli waris dengan syarat. Syaratnya belakangan, yang penting paham dulu ahli waris. Ya. Yang terakhir wazaujah, istri itu ahli waris. Jadi udah itu aja tuh intinya tuh. Yang ahli waris anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki terus ke bawah, ya, ibu, ya, kemudian nenek dari jalur bapak ke atas, nenek dari jalur ibu ke atas, ya, kemudian saudara perempuan sebapak seibu, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu saja, dan istri. Paham nih? Berarti keluarga kita yang perempuan, contoh sepupu perempuan, ponakan perempuan, ahli waris. Nah, ini doang udah. Yang perempuan ini nggak ada lagi udah. Ya. Ya. Orang tua angkat perempuan, nggak ada, nggak masuk. Ya. Ini ibu, itu ibu yang melahirkan. Walaupun misalnya dia dirawat sama orang lain. Misalnya ada seorang ibu melahirkan anak udah banyak, ya, ngurusinnya repot. Ada adiknya nikah lama nggak punya anak, akhirnya mancing. Ya, dirawat dari bayi sama adiknya, adik ibunya, ya, sekolahin sampai gede sampai nikah, ya, begitu meninggal, ini anak yang udah gede tadi meninggal nih, harta udah banyak, yang dapat siapa? Ibu angkatnya apa ibunya? Ibunya, padahal nggak pernah ngasuh apa-apa, ibunya tetap, paham ya? Itu ibu yang maksudnya bukan ibu adopsi, ibu asli, ibu yang lahirin. Nah, Dorce kenapa? Ya. Nah, nggak dikasih, nggak boleh. Itu anak asuh atau anak adopsi dalam istilah fikih tabani, anak yang diangkat jadi anak. Itu sebenarnya bukan anak kita, diangkat jadi anak, dianggap anak. Itu bukan ahli waris. Walaupun dirawat dari kecil, dari bayi, tetap aja ntar lahir dia nggak punya ini Ustaz, nggak punya anak yang bagi kayak Dorce kan, ya kita tahu sendirilah, ya ma'ruf. Ya bukan ngomongin orang, tapi dia yang mengekspos diri sendiri, ya masalah jadinya. Jadi dia bukan nggak nikah juga sama laki-laki, nggak sah juga sama laki-laki, ya. Nah, jadi ini gimana anak-anak asuhnya itu bukan ahli waris. Siapa ahli warisnya? Ya dia punya saudara nggak, punya orang tua nggak? Itu dulu tuh larinya tuh ke bapaknya, bapak udah meninggal, ibunya udah meninggal, saudara ada nggak? Ada saudaranya. Atau saudara meninggal, punya ponakan yang laki. Jadi anak asuh tuh nggak ada hak. Nah itu jadi kadang gitu, kita kadang ngambil benda, ngambil harta,
kita ternyata bukan hak kita. Nah, ini jadi haram. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena nggak ngerti hukum. Nah, makanya pentingnya ngaji fikih itu supaya ngerti hukum, supaya apa yang kita pakai, kita makan, kita nikmatin itu emang punya kita. Jangan ente bangun rumah tanah abang, tanah adek, ya. Ente makan hasil dari tanah atau kontrakan adek, kontrakan abang. Ya itu saudara saya, Ustaz. Iya saudara, tapi duit nggak ada saudaranya. Kalau dia ridho, kalau dia ikhlas, kalau kagak gimana? Emang pernah ngomong, David, kalau ambil dapat lu. Emang pernah ngomong? Enggak ya. Tapi diam aja dia. Ya, mungkin dia karena nggak berani, karena nggak mau ribut. Kan bisa juga orang. Ya, ada orang begitu tuh. Ya, diatur sama saudaranya. Ya. Sampai tua nggak dikasih bagiannya. Ada. Dikasih bagiannya, ya Allah. Ya, tempat orang kebanjiran. Dia mau enak-enakan. Ada yang begitu saudara. Ya, ini gimana begitu ya? Dosa itu. Di dunia nikmatin juga nggak berkah begitu. Ya. Tapi dari akhirat lebih parah lagi. Jangan dah, ya. Dan nikmatin yang halal saja, ya. Nikmatin yang halal. Kalau emang yakin halal nikmatin, kalau enggak jangan. Ya, jangan. Buat apa kita seneng-seneng, ya, tapi di akhir habis kita dibantai sama orang-orang yang kita sakiti, dituntut dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nggak bisa lari. Di dunia nanti bisa bayar hakim, bisa nyuap jaksa, bisa nyuap pengacara, bisa. Tapi di akhirat mau nyuap pakai apa ente? Ya, mau diamin pakai apa? Hakimnya Allah, nggak bisa disuap. Masya Allah, keadilan terjadi benar-benar. Orang yang terbunuh di kilometer berapa? 50 apa 55 itu. Ya. Mungkin sekarang di dunia hilang aja itu kasusnya. Nggak ada yang dihukumnya paling berapa bulan. Ya silakan ente senang-senang. Tapi tadi di akhirat ente dituntut di Allah Subhanahu wa taala. Berat itu. Hati-hati. Dosa sama orang tuh berat. Nah, jangan bikin dosa sama orang. Ya. Sama Allah ya nggak boleh juga, jangan juga. Cuma lebih gampang dosa sama Allah dibanding dosa sama orang. Kalau sama Allah taubat nasuha udah gampang. Iya, Allah mah gampang, baik banget Allah sama kita. Cuma sama orang ini ya Allah. Ya, susah banget dah. Ya, ini yang pertama. Jadi ada orang yang dapat bagian fard ditentukan. Nggak bisa lebih. Nggak bisa kurang kecuali dengan syarat aul atau rad. Minhum yang kedua, minhum man yarithu bi ta'sib faqat. Ada dari mereka dari ahli waris yang mendapat warisan bi ta'sib, hanya dapat bagian ta'sib, sisa. Ya. Sisa ini maksudnya ai lahu nasibun ghairu muqaddarin. Ya mereka bagi dia memiliki bagian yang tidak ditentukan, ai ghairu muhaddad, tidak terbatas. Ya tidak terbatasnya enggak jelas. Tadi tuh bisa banyak bisa dikit. Bisa semuanya bahkan. Gitu ya. Itu bagian yang enggak jelas. Faqad yakunu kullal mal, bahkan terkadang ada semua harta, seluruh harta bagian dia, wa qad yakunul baqi, bahkan juga bisa jadi sebagian saja atau sisanya saja merupakan bagian dia ba'da ahli furud furudahum, ya, setelah ahli farud mengambil bagian mereka. Jadi yang namanya sisa itu kan nunggu dulu. Misalnya gini, ada mayit meninggalkan ayah, ibu, istri, anak laki dan perempuan satu-satu. Jadi ahli warisnya bapak, ibu, istri, anak laki dan perempuan. Nah, ini bapak itu bagi termasuk orang yang kadang dapat farad, kadang dapat asobah. Nah, dalam kasus begini bapak dapat 1/6, ibu dapat 1/6, istri dapat 1/8, anak laki dan perempuan ente sisa. Ya, harusnya kan anak perempuan bagiannya tertentu kan? Tadi kan dibilang anak perempuan bagian tertentu. Cuma ada anak laki ketarik di sisa. Jadi yang namanya sisa biarin dulu nih. Harta dibagi 1/8, 1/6, 1/6. Nanti cara ngitung gimana? Cari bagian angka yang bisa dibagi 8 sama 6. Berapa? 24. Yang paling dekat 24. Asal masalah 24. Nah, bapak dapat 1/6 dari harta. Berarti 24 dibagi 6 4. Taruh misalnya duit 24 juta, bapak dapat, ibu 1/6 juta, istri 1/8 3 juta. Istri cuma 3 juta tuh, ya. Padahal nemenin dari susah tuh istri, ya. Kadang ada yang nggak terima itu. Saya yang capek dapat cuma segini. Ada begitu tuh istri tuh. Makanya kalau kita nggak tega istri dapat dikit, bagi aja dulu. Emas bagi dia, udah biar udah banyak. Kalau
Kamu warisnya cuma 1/8 ya, tapi kan udah abang beliin emas, udah beliin mobil gitu, ya, itu buat kamu tuh, gitu ya. Istri kita tuh, ya, dia cuma dapat 3 juta. Nah, berarti 4 juta tambah 4 juta tambah 3 juta berapa tuh? 11. Uangnya ada asal masalah ada 24 juta dikurang 11, 13 ini bagian siapa? Anak, laki 1, perempuan 2. Gimana cara baginya? Tadi itu, laki 2 kepala, perempuan 1 kepala. Berarti ada 3 kepala. 13 juta dibagi 3, ya. 2/3 buat anak laki, 1/3 buat anak perempuan. Itu namanya sisa. Banyakan siapa? Anak apa bapak ibu? Anak. Katanya sisa kok banyak? Ini namanya sisa. Kenapa yang dikit? Ya, sisa. Sisa gitu, ya. Baik. Bisa jadi gini kasus. Mayit meninggalkan istri, lalu anak perempuan 2 sama saudara laki 1, ya kan? Saudara laki kan terbagian sisa nih, ya. Nah, berarti kasusnya itu yang bagi dulu yang ahli farad, yang punya bagian tertentu. Berapa siapa yang dapat? Istri berapa? 1/8. Nanti kita belajar ya bagian-bagian berapa. Mau saya kasih dulu contoh nih. Istri 1/8. 2 anak perempuan 2/3. Saudara laki, bapak ibu udah meninggal. Saudara laki sisa. Ya, hitung dulu. Ada 1/8, ada 2/3. Cari angka yang bisa dibagi 3 sama 8. 24 juga kan? Nah, 24. Taruh 24. 24 istri dapat 1/8. Taruh misalnya itu juta, 3 juta. Ya, dari 24. Anak perempuan 2/3 dari 24. 24 bagi 3 8. 8 kali 2 16. Berarti ada yang udah diambil 16 ditambah 3, gitu kan? Istilah 3 tadi. Nah, 19 kan? Sisa berapa? 5. Nah, 5 buat siapa? Saudara laki. Atau kok saudaranya dapat banyak? Cuma tulis 3 juta. Dia 5 juta, dia negor aja kagak. Misalnya gitu. Perlu aja kagak, dapat juga. Ya dah, baik dari Allah mau kenapa? Itu faraid begitu. Ya. Katanya yang laki, yang saudaranya, ya kan saya nungguin doang, dapat alhamdulillah enggak apa-apa, dapatnya banyak kan, itu sisa, paham nih, ya, itu dia repot tuh, ya, keadaan, ya itu begini lah, kalau udah ngomongin faraid, legowo lah, ya, buka hati, ini yang bagi Allah, bukan manusia yang ngatur, gitu ya, itu kebanyakan yang nggak ikhlas biasanya istri, masa saya cuma segini, dari nol sama saya. Susah senang sama saya dari ya Allah, kadang saya repot dah, ya. Itu dia masalah hukum faraid itu berat, ya, cuma harus kita laksanain. Baik, siapa itu yang dapat bagian warisan? Wahwa imro'atun wahidatun, yaitu hanya satu perempuan yang dapat waris asobah, ya, bagian yang nggak jelas cuma satu. Siapa itu? Wahiyal mu'tiqah. Tadi kan udah dibilang majikan perempuan yang pernah memerdekakan budaknya, dan budaknya meninggal nggak punya ahli waris, maka lari ke dia. Dia bagiannya berapa? Sisa. Kalau nggak ada ahli waris yang lain, berarti dia semuanya dapat. Perempuan dia doang yang dapat asobah, yang lain nggak, bagiannya tertentu. Gitu ya. Yang sisanya siapa? Wa jami'ur rijal, dan seluruh ahli waris laki-laki bagiannya nggak nentu, nggak jelas, ya, atau sisa. Illa zauja wal akh li ummin, kecuali tadi suami tertentu dan saudara perempuan, saudara laki-laki seibu, itu juga bagian tertentu. Suami bisa 1/4, bisa setengah, ya. Saudara laki dari ibu bisa dapat 1/6, bisa dapat 1/3, bisa juga asobah, ya. Antara 1/6 sama 1/3, ya tuh. Jelas sampai sini? Nah, sekarang laki-laki tadi kan semua laki-laki dapat ahli waris. Siapa aja ahli warisnya? Wa adaduhum ahada asyara rajulan. Ada 11 laki-laki. Ini ahli waris nih kita nih, perhatiin kita laki-laki nih. Kita termasuk dapat bagian enggak? Termasuk ahli waris enggak? Wa huwal ibnu, pertama anak laki-laki. Anak laki-laki. Wa ibnul ibni wa insafal. Dan anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah. Saya punya anak Arbi ahli waris saya. Arbi nikah punya anak Ahmad, ahli waris saya. Ahmad nikah punya anak Muhammad ahli waris saya. Muhammad punya anak namanya Ali ahli waris saya. Terus ke bawah tuh. Paham ya? Dengan syarat. Artinya gini ntar, kalau jangan ngarepin. Arbi nikah punya anak Muhdor. Ya, Muhdor begitu saya nikah ngarepin dapat. Asik kakek meninggal dapat, kagak dor. Dapat bapak ente.
Ente mah kagak. Itu ada syarat-syaratnya, bertahap gitu ya. Tapi dia sebenarnya ahli waris, termasuk ahli waris, cuma bisa terhijab. Ada ahli waris yang terhijab. Sebenarnya ente ahli waris, cuma gara-gara dia nggak dapat ente, gitu ya. Contoh misalnya, abang saya ahli waris, saya nggak ahli waris sebenarnya. Cuma kalau bapak saya masih hidup, saya meninggal nih, artinya Bang Fauzan dapat gara-gara bapak saya hidup dia. Bapak duluan. Karena Bang Fauzan nyampe ke saya lewat bapak saya. Bapak, nah yang jalur yang dilewatin ini yang menutup nih. Gara-gara yang penyebabnya ada, ente nggak dapat. Dia duluan dong. Masa songong ente, ya ngelangkahin. Ente kenal punya hubungan sama saya gara-gara bapak saya. Bapaknya masih hidup, bapaknya dulu. Ada tuh masalah hijab menghijab, ya menutup. Anak laki-laki yang pertama. Yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah. Yang ketiga, al-akhus syaqiq, saudara laki sebapak seibu. Bang Fauzan, Ami Inu itu saudara saya laki-laki sebapak seibu, ya. Wal akhu li abin, saudara laki sebapak, bapaknya sama, ibunya beda. Bapak kita nikah lagi, ya. Maaf, ibu kita bapak kita nikah lagi benar, ya, dengan perempuan lain, punya istri muda. Istri muda dari istri muda punya anak laki, ya, itu saudara kita, sebapak doang, seibu kagak, ya. Yang ketiga, wabnul akh syaqiq wa insafal, anak saudara ibu terus ke bawah. Ami adik saya, ahli waris saya itu, sebapak saya ibu. Ini punya anak, Hamada tuh ahli waris saya. Kalau saya meninggal, kalau ini nggak ada, meninggal duluan, ahli waris saya dia. Kalau saya nggak punya anak, ada syarat-syaratnya pokoknya, tapi dia ahli waris. Ya, wa insafal terus ke bawah. Hamada nikah punya anak laki, itu ya cucu ponakan saya ahli waris. Ya itu cucu saya nikah, cucu ponakan, punya anak laki, ya ahli waris saya juga. Ya, terus ke bawah terus, ya. Kemudian wabnul akh li ab, dan anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Jadi contohnya, bapak saya punya istri lagi. Dari hasil pernikahan ada dapat anak laki kan saudara sebapak tuh, ya. Anaknya saudara saya, ponakan saya dari saudara sebapak, punya anak laki. Nah, itu cucu saya. Itu juga ahli waris saya, nah. Ya, ahli waris saya. Cucu ponakan, maksudnya bukan cucu saya sih, cucu ponakan dari saudara laki-laki yang sebapak terus ke bawah, itu ahli waris saya, ya. Kemudian wal ammus syaqiq, paman kandung, paman sebapak seibu. Bang Soleh, bapaknya itu adik kakak sama bapak saya, bapaknya sama, ibunya sama. Nah, Cang Maroni namanya. Cang Maroni itu paman saya kandung, sebapak seibu, paham, ya, saudara bapak yang saya seibu. Nah, ahli waris. Kemudian wal ammu li abin, paman, ya, dari paman sebapak doang. Bapak Haji Sanip punya bini 3, ya. Istri pertama anaknya 11, istri kedua nggak punya anak, istri ketiga punya anak 4, ya. Yang Masjid An-Nur itu saudara bapak tapi beda ibu. Nah, saya sama ketua DKM An-Nur waktu masih hidup, ya sekarang yang masih hidup, misalnya Cing Haji Sayuti. Cing Uti itu paman saya dari bapak, tapi bapak saya sama Cing Uti saudara bapak doang, ibunya beda. Saya manggil tetap paman dari bapak bapak doang, satu bapak beda ibu. Itu juga ahli waris, ya, dengan syarat kalau nggak ada yang nutupin, ya, kalau nggak ada yang menghijab. Kemudian wabnul am syaqiq wa insafal, anak laki-laki dari paman kandung. Bang Soleh itu kan bapaknya paman saya, ya, karena saudara sama bapak saya, dan bapak ibu sama, bapak Haji Musonif sama Nya Fatimah, ya. Bang Soleh itu anak laki-laki dari paman saya sekandung, berarti dia ahli waris saya kalau memenuhi syarat. Yang penting paham dulu, ya, anaknya Cang Maroni Bang Soleh, anaknya Cang Idris tuh, Bang Edi yang jual warung, punya warung, itu sudah saya. Bang Arif pada tuh, Bang Babay, ya, kalau Bang Babay enggak, dari amah, beda, enggak, itu enggak, bukan ahli waris, karena dari perempuan. Ini laki semua nih, ya. Kemudian wabnul amli ab, anak laki-laki, anak paman yang sebapak, anak paman yang sebapak. Jadi bapak saya misalnya Baji Sanip kan istrinya 3, nah, Cing Uti kan paman saya, cuma sebapak doang, nggak seibu sama bapak saya, paman sebapak. Nah, kalau Cing Uti punya anak, itu anak laki-laki, itu ahli waris saya kalau tidak ada yang menghijab, tidak ada yang menghalangi, ya. Yang terakhir wal mu'tiq,
majikan laki-laki yang pernah memerdekakan budak. Ya, ini udah nggak ada zaman sekarang. Ini, ya, kalau motif udah jarang dah, udah hampir nggak ada. Yang ahli waris saya ulangin, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara sebapak seibu, saudara sebapak saja, ya. Kemudian anak saudara sebapak seibu, anak ponakan berarti, ya. Anak dari saudara seibu saja, sebapak saja bukan seibu, ya. Paman kita, paman itu saudara bapak yang sebapak seibu, paman yang sebapak saja dengan bapak kita, anak mereka berdua, nah garis, dah 10 dah, ya. Ini pahami dulu konsepnya biar jelas nanti, supaya nanti begitu ngitung kita nggak rancu. Ini ahli waris bukan ya? Ya, yang bukan kan tadi nanti pahami dulu ahli waris bukan. Ntar masalah dia bagiannya berapa belakangan. Yang penting kita pahami dulu, oh ini ahli waris bukan. Berarti kita aja dulu, ya. Jangan ribet-ribet. Yang terakhir, minhum man yarithu bil fardhi taratan. Ada dari ahli waris yang dapat bagian terkadang wabi ta'sib taratan, ya. Terkadang juga bagiannya sisa. Terkadang juga wataratan bihima. Kadang udah dapat bagian fardu, dapat sisa juga nambah. Nah, ada yang begitu. Siapa itu? Ada 2. Wahumal abu wal jad, yaitu bapak dan kakek. Ya, bapak dan kakek. Contoh gini. Contohnya, bapak kalau ada orang meninggal punya ahli waris, bapaknya masih hidup, ibunya masih hidup, istrinya masih hidup, ya, sama anak perempuan, atau ibu udah nggak ada dah, ya. Ya, ibu misalnya udah nggak ada, ya. Atau ibu ada, nggak apa-apa segini, ya. Berarti 4 nih. Ini kan punya bagian masing-masing, ya. Bapak 1/6, ibu 1/6, ya. Kemudian istri 1/8, anak perempuan 1/2. Oke, sekarang ada kalimat, ada angka 1/2, 1/8, 1/6. Berapa angka yang bisa dibagi semuanya? Tetap 24, ya. Oke, bapak dapat 1/6 dari 24 berapa? 4, ya. Ibu dapat 1/6, 4, 8 ya, 4 tambah 4, 8. Istri dapat 1/8 dari 1/6, dari 24, 3, 4, 13, ya. Anak setengah, berapa setengah dari 24? 12. 11 tambah 12, 23. Masih sisa berapa? Ada sisa nggak? Satu kemana? Ini bapak udah dapat bil fardhi, dapat sisa juga. Sisanya buat gua. Lo kok buat lo? Allah yang bagi. Bukan pengen dia pengen kan? Allah yang bagi. Udah doang, kita harus itu doang. Ya, udah dapat bagian tertentu, plus tambah 1 lagi. Yang tadi dapat 4 dapat 5. Oh, Masya Allah tuh bapak. Ya. Kenapa orang tua pasti dapat? Ya karena kan kita ada di dunia gara-gara orang tua kita. Kenapa istri dapatnya lebih sedikit dibanding orang tua? Ya kan ente dapat anak gua udah gede, gua yang kecil, kata emaknya gua yang ngelahirin. Kalau gua ngelahirin gua nikah sama laki lu. Gitu. Gua juga bapaknya nih, ya. Dari kecil anak yang bayarin sekolahnya, bajunya, dia mau apa, saya beliin. Ente mah timbang nerusin doang. Ya, itu secara logika gitu. Masuk akal juga, ya, masuk akal. Nah, kalau istri protes, "Lah kenapa anak dapatnya banyakan dibanding saya?" Anak itu kan gak ada bekas. Kalau istri bisa jadi bekas nggak? Bisa. Ribut-ribut sama istri ceraiin, jadi bekas. Anak ada mantan anak? Nggak ada. Biar kata ribut kayak apa juga sama anaknya. Berantem tiap hari. Meninggal, ya tetap aja anak. Anak nggak ada bekas anak. Kalau hubungan kerabat itu nggak bisa. Makanya jangan ribut sama kerabat. Ya, kalau bisa jangan ribut sama semua orang. Cuma kalau berantem sama saudara, ngapain? Ente biar kata berantem, ya nggak negor nggak apa, tetap aja lebaran nih saudara ente tuh, ya abang ente tuh, adik ente, ponakan ente, mau berantem ngapain? Ketemu masih saudara juga, udah, ya. Ya bapak bilang gitu, pesan baju sanip, gue dipesenin. Kalau saudara lo mau lo bilang, lo atur. Kalau enggak udah tinggalin, gak usah ribut. Ini ribut sama saudara, apa untungnya? Ya, bagian saya diambil sama dia. Ya, ente mau tuntut. Bagian kita diambil nih, nama adik kita sama abang kita. Ya, mentang-mentang dia punya kekuatan, ya, dia berani. Ya, ente mau tuntut pengadilan, masuk pengadilan, menang, hak ente. Habis menang, akur nggak? Ogah gua negor dia lagi. Saudara loh, mantan. Dia kata mau mantan juga, tetap aja saudara.
nggak ada bekas saudara, nggak ada. Ya. Mau bicara gimana juga tetap saudara, nggak bisa. Ya. Jadi nggak usah ribut sama saudara. Ya kalau ente bisa ikhlasin, ikhlasin. Dibilang baik-baik nggak mau. Ya, Mbak Dek, ini bagian abang nih. Ente mau balikin nggak mau. Udah. Abang udah bilang baik-baik, abang nggak mau ribut. Iya udah, ya udah. Kita ntar yang di akhirat aja. Udah selesai. Kita aja udah. Ngapain ribut rame-rame? Ya. Oh, kadang anaknya diajak ribut juga. Jangan main sama anaknya dia. Ya. Mau main ke rumahnya om, nggak boleh. Mau main sama sepupunya nggak boleh. Gara-gara ribut. Kadang dia kejadian ini. Ya, nggak boleh main sama sepupunya. Padahal yang masalah bapak sama bapaknya. Kan anak gak tahu apa-apa. Siapa yang ikutan nggak boleh. Jangan main sama dia. Apa? Kan saudara saya nggak boleh. Ya Allah lucu kadang-kadang ngelihat, ya Allah kagak boleh main sama bapak. Ayamnya disambit, sampai ayam disambit. Lagi keselnya. Ayam gak tahu apa-apa, sambit. Ya Allah, tuh orang udah benci gitu. Apa kata pepatah Arab tuh? Wa ainur ridha an kulli aibin kalalatun kama anna aina sukhti tubdil masawiya, katanya gitu. Wa ainur ridha an kulli aibin kalalah. Mata yang sudah dipenuhi rasa keriduan, rasa cinta, ya, itu ngelihat aib yang dicintai kecil. Ya, ente Anca cinta sama istri, cinta, susah banget, cinta bangsa. Ya, kalau ada orang bilang, Cak, istri begini. Ya. Kalau udah cinta tuh, apa, tuh mah nggak masalah. Cak, orangnya bandel dulu sekolah, tuh mah, udah enak, seneng aja deh. Oh, matanya udah cinta. Ya, the love is blind, kayak orang buta udah. Ya, hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Kamu kalau udah cinta sesuatu, bikin kamu tuli sama budak. Tuli sama buta. Ya, nggak mau dengar, nggak mau lihat, udah pokoknya cakep aja udah. Tai kucing rasa coklat, udah enak aja udah. Tapi kama anna aina sukhti tubdil masawi. Sebagaimana mata yang sudah penuh kebencian, yang dilihat adalah yang jelek-jelek doang. Kalau orang udah ini hatta sama saudara sendiri, benci tapi ini saudaranya ngapain aja jelek aja udah. Dor, dapat salam dari abang ente. Salam apaan tuh? Nyindir gue dia tuh. Ada aja ngomongin itu. Dor, nih dapat hadiah dari adek. Benci sama adeknya. Dia menghina gue, ngasih gue gini apaan nih? Lu dikasih hadiah masih dibilang menghina. Emang gue apaan dikasih duren begini? Montong bagi gue, duren kampret tuh apa-apaan nih? Salah aja udah. Karena matanya udah benci. Orang benci tuh. Jadi orang apa yang biar aja dah. Ya. Ustaz antum begini Ustaz. Biar bodo amat. Ya enggak usah pikirin, biar aja udah. Ya, santai aja. Ya, yang penting kita enggak nyakitin orang, udah gitu aja udah. Ya, yang namanya orang kan enggak semua senang sama kita. Ya. Tapi yang penting kita enggak kita yang punya permasalahan. Gitu ya. Nah, ini sementara ya yang saya bisa sampaikan karena saya harus ke luar kota juga ya, ke Tangerang, ke Tangsel. Ya, jadi kita cukup sampai sini. Ada pertanyaan? Sisakan ya. Iya, kalau kita sudah menghibahkan karena takut nanti yang perempuan dapat tiket misalnya gitu ya, sudah daripada kita faraid, saya hibahin aja dah. Nah, kan otomatis ada sebagian harta yang kita nggak bagi misalnya. Kalau nanti bagi semua, nanti kan habis. Nah, ada Ustaz yang saya tahan buat saya sama istri, ya. Itu kalau saya meninggal gimana? Ya warisan lagi. Kan hibah lain, warisan lain. Jadi dapat dua kali. Ya, dapat dari hibah juga, dapat dari warisan juga. Wah, saya nggak maunya begitu saya meninggal, udah masing-masing. Ya habisin bagi semua. Habisin. Punya ruko 5, anak 4, istri 1. Atau tuh ruko. Dah. Udah, ini. Abi, Ayara, dah selesai. Ya, 5, udah. Abi, nah, Abi ntar buat beli bensin, buat jalan, gimana? Nah, gini Abi Ayara ya. Abi kan masih perlu nih, ya. Selama Abi masih hidup, itu hasil rokok buat Abi. Diminta izin, boleh nggak? Boleh, Abi. Ya udah. Jadi selama masih hidup kita nikmatin dengan izin yang punya itu anak-anak kita. Kalau anak kita nggak ngasih, anak aja Abi, katanya udah ngasih. Maksudnya diambil juga kontrakannya, ya udah, Abi tarik lagi nggak jadi, pelit, ya, orang tua pelit,
dari bagi masih pelit juga, ya tarik lagi, ya sebelum dia jual, tarik, mau bagi nggak? Mau ya, nggak mau bagi, abi tarik lagi, gitu aja. Jadi hibahin semua cing. Kalau misalnya udah Ustaz, anak udah dapat nih, istri udah dapat, masih ada sisa, mau bagi siapa? Bagi Ustaz Hafid, boleh, nggak apa-apa. Ustaz Hafid nih, bukan dari apa, saya bagi nih buat antum, biar punya rumah, biar nggak ngontrak lagi. Alhamdulillah, dibagi sama cing. boleh, ya. Jadi kalau memang ingin dibagian semua, tidak faraid, dibagiin semua. Kalau disisain, otomatis ntar faraid lagi. Gitu. Jelas ya? Ada lagi? Ya, Pan. Satu. Kalau satu 2,5. Kalau lebih dari satu, 2/3. Mau 2, 3, 4, bukan 2/3. Ya, jelas? Ada lagi? Kalau ketinggalan ibunya nanti ibunya meninggal dapat seperempat kan? Meninggalnya diwariskan lagi. Buat warisin lagi ke anak-anaknya. Ya, suami meninggal dengan istri dapat 1/8. Nggak lama sama sedihnya, sebulan berikutnya ibu meninggal. Nah, bagian ibu balik, kasih lagi ke anaknya. Jadi lari ke anak-anaknya lagi ntar. Dan tapi kan yang namanya bagian ibu nggak cuma dari suaminya, bisa dari bapaknya ibunya, ya kan? Maksudnya orang tuanya, bisa dia punya usaha sendiri, duit sendiri, ya, lebih dari suaminya bisa. Ya jelas ya. Kadang ada orang pendapat gini, kalau bagian suami kalau dapat dari orang tuanya, istri nggak dapat, enggak dapat. Yang dapat anak-anak doang. Ada orang begitu tuh. Jadi kayak saya nih, misalnya saya dapat dari bapak saya, kalau saya meninggal ada sebagian yang ngomong, yang dapat anak-anak saya doang, karena ini kan bagian dari bapaknya, bukan usaha sendiri. Jadi usaha sendiri, istri dapat, enggak dapat bagian. Mau dari mana kek? Yang penting itu bagian saya, hak saya. Dapat istri 1/8. Nggak pakai dari bapaknya, dari emaknya, enggak ada. Punya siapa itu, hak siapa? Ya. Makanya kadang kita yang rada berat itu istri nerima hal itu. Itu kalau 1/8 sendirian, gimana kalau istri 4? 1/8 bagi 4 hadirin. Asal masalah 24, harta 24 juta, istri dapat 1/3, bininya 3, sejuta. Bukan masing-masing 3 juta habis duitnya. Ya. Itu kalau 3, kalau 4, 3 juta bagi 4, ya Allah nyampe 1 juta misalnya. Ya tergantung. Ya, istri begitu, yang bagian dari Allah. Ya. Jadi harus legowo, sekali lagi harus legowo menerima. Ya. Dan nggak boleh tuh kadang begitu meninggal istri tua nggak mau ngasih bini muda, ada yang begitu banyak. Ya. Siapa lu? Ya, nyakitin gue lo gitu. Ya. Anak ini kan mana anak-anak dari suami kita, nggak ada, nggak dibagi deh. Ya Allah. Ya. Kadang kalau lihat kejadian, dan ini di depan mata kita ya, kejadian-kejadian begitu di depan mata kita. Dan itu semua terjadi karena kita tidak bisa babil jahal, karena bodoh dalam urusan agama, atau tidak bisa atau tidak mau menerima aturan Allah. Kadang yang begitu nggak orang bodoh, orang ngerti ilmu, tapi kelakuannya kayak orang bodoh. Tetap aja begitu, pancat orang Jawa ya, pancat aja, ya gitu aja udah, ya nggak berubah. Padahal dia tahu ilmunya. Ini yang nanti bakal jadi hujah tuh. Orang alim tapi nggak mau ngamun ilmunya. Ya, makanya saya kadang kali bilang, saya kalau ditanya masalah faraid, insya Allah yang saya paham saya terangin. Cuma kadang jawabnya itu malu. Kadang di keluarga besar kita aja belum rapi warisan. Orang-orang dulu ngebagiinnya kan ada yang nggak faraid, ya main ngepot aja. Anak di situ bagiannya, di situ bagiannya. Ada yang ngambil banyakan, ada yang ngambil dikitan. Tahu-tahu yang sebelah sini jadi jalan raya, sono jadi gang murahan. Jadi kesel. Ya, udah kagak sama bagiannya. Sono gang jadi jalan raya, harganya naik. Ribut dan yang ribut bukan anak-anak mayat, cucunya. Ya. Sampai encingnya dianjing-anjingin. Anjing lu, waduh encing dianjing-anjingin. Padahal encing kayak orang tua. Cuma gara-gara begitu. Akhirnya ketegur-teguran bertahun-tahun. Astagfirullah. Jadi apa ya, Bang? Itu yang repot tuh. Kenapa? Karena kamu ikut Allah. Ikut Allah aja udah, nurut aja udah. Ya. Makanya Anda sempat bilang Bapak, "Pak, anak Bapak 4. Ya kita nggak tahu ke depan bagaimana. Ya, hibahin aja, Pak. Hibahin. Jadi nggak ribut. Kalau perlu bikinin surat. Dia meninggal udah punya atu-atu. Gitu. Sekarang Bapak pegang semua nggak apa-apa. Udah meninggal tenang. Ya bilang sama Bapak saya sendiri saya gituin. Ya. Karena kita nggak tahu saudara. Ya, kadang masih hidup aja ada anak yang berani ngatur orang tua, ngambil hak orang tua, ada yang berani begitu.
Yang lainnya kagak dapat apa-apa, adik-adiknya. Atau dia abang-abangnya dia sendiri yang atur. Orang tua karena nggak mau ribut diam aja. Ya, dia diam pegal, kita tambah makin pegal juga. Ya, enak amat ya, nikmatnya sendiri. Ya, kita kagak dapat apa-apa. Ya cuma ngedumel doang. Dapat kagak. Ya, mau begitu. Ya, bagaimana ntar kalau orang tua meninggal? Rela anak-anaknya ribut. Gara-gara warisan. Gimana kuburan? Sedih apa enggak itu anak-anak ribut gara-gara warisan? Menghindari itu syariat bikin cara. Hibahkan. Hibahinlah. Iya kalau anak-anak kita Masya Allah ya ikut aturan Allah ya, iya siap, terserah Allah, itu enak dah itu, aman dah itu. Ya. Cuma kalau nggak begitu bagaimana? Ya, nggak ada jaminan. Ustadz Kiai mau ikut aturan Allah nggak ada jaminan. Ngajarin dia pinter, ya begitu praktek belum tentu hadirin. Lagi udah urusan harta belum tentu. Dibilang bego enggak bego, ngerti dia. Cuma ya begitu. Bilang apa kita? Jadi hati-hati masalah harta. Makanya itu kenapa masalah farid Allah turun tangan langsung. Bagiannya Allah tuh sebutin atu-atu supaya orang kagak ngelawan. Yang begitu aja masih ngelawan juga. Apalagi kalau disebutin. Ya, kalau Allah bilang warisan terserah yang paling bontot, berantakan dah. Ya. Warisan terserah yang paling tua, berantakan juga dah. Ulang udah dah, saya aja yang bagi-bagi dah. Serah. Ente ngikutin aja. Yang ngikut berkah, yang gak mau ngikut ya musibah. Nauzubillah. Jadi ya jelas. Ustaz, kalau kita mau bagi rata semua boleh. Mau ikut faraid boleh, tapi syarat hitung dulu bagian masing-masing. Tahu dulu tiap ahli waris berapa bagiannya. Begitu sudah tahu bagiannya, rembukin, kita kumpulin lagi, kita bagi rata. Mau apa enggak? Mau. Yang mau silakan, yang enggak mau jangan dipaksa, jangan dikatain. Oh, saya enggak mau. Saya kalau bagi rata saya kurang bagian saya. Udah sore itu pelit banget yang itu. Bagian dia aja. Ya. Kalau nggak mau kita putus hubungan. Lah, bagian saya kok diatur-atur. Ya. Itu. Jadi hati-hati itu. Ya. Haknya berapa? Boleh merelakan tabarruk, namanya tabarruk itu melepaskan, merelakan harta kita kalau tahu itu harta kita, kalau tahu jumlah harta kita. Cuma kalau ada orang udah nggak usah hitung, udah saya rela, mau rela juga belum mana, ente tahu dulu berapa bagian ente. Ternyata pas dilihat, oh saya dapat 1 M, iya. Terus kalau bagi rata 600, ya 400 rugi dong, ya ente kan tadi mau. Ya, saya tahu gitu saya kagak mau. 400 juta, saya pikir berapa ya? Makanya hitung dulu, tahu baru ente bagi, silakan. Ini nggak nyesel. Ya, kalau belum dihitung, ya, banyak amat kurangnya ini. Ya ada banyak perempuan, nyesel saya, ya nyesel. Kan jadi nyakitin orang ini, nggak boleh. Jelas? Ya. Nggak mau. Harus ikut syariat Islam. Berarti yang 4 ini melanggar hukum Allah. Kalau dia nggak mau ngikutin, udah sudah tempatin, secara saya nggak bisa, hitung dulu. Ya kalau, ya, intinya kalau nggak menurut aturan Allah dosa. Ya, ngambil hak orang, apalagi udah dosa sama Allah, dosa sama orang lain, saudara. Ya begitu saudara juga, jangan enteng-entengin. Iya, kita kalah nih, kita nggak bisa ngelawan, padahal hak kita ada sama dia. Ya udah, tuntut di akhirat. Mau lapor hakim silakan, tapi kan terjadi nggak habisin duit, habisin waktu, jadi ribut. Nggak boleh begitu. Tadi saya bilang boleh begitu, hitung dulu, biar tahu dulu. Misalnya warisannya tanah, hitung dulu sebenarnya Bang Agus ente dapat sekian meter, abang sekian meternya, ada perempuan sekian meter. Nah, udah tahu semuanya, baru ngomongin gimana kalau kita bagi rata semuanya. Kita kumpulin dulu nih, bagi rata. Ya, silakan, itu boleh. Kalau belum tahu bagiannya nggak boleh. Ya, kenapa? Hitung dulu. Hitung diketahuan tiap orang dapat sekian. Kalau duit ya berapa
jumlah nominalnya, berapa jumlah luasnya, hitung dulu. Karena kan apalagi Jakarta, tanah semeter aja bisa 50 juta, bisa 100 juta semeter, ya kan? Ya semeter doang deh, semeter juga bang di sini 50 juta bang, bisa buat daftar haji 2 orang, ya, main ambil aja, itu nggak boleh. Pelit amat, ya bukan pelit, bagian saya. Apa mau nggak bang saya ambil misalnya tanahnya 1 meter, mau nggak kan? Nggak mau, kan sama gitu. Siapa yang bisa tahu keikhlasan orang? Mungkin di dunia dia nggak bisa ngelawan karena nggak punya kekuatan, tapi di akhirat Allah punya pengadilan ntar, tuntut hadapan Allah. Ya, tega banget Gus, mau abang sendiri, tega lu yang tega sama gua gitu, tanah gua lu ambil, ya. Karena saya tuntut hadapan Allah, nggak ada saudara-saudaraan sekarang. Ya, jadi hati-hati. Apa cik? Kalau bagi dia secara faraid, ya ahli waris. Orang tua itu kena dosa apa enggak? Sama seperti hukum yang lain, gak cuma warisan ya. Anak enggak sholat, anak enggak puasa, apakah orang tua kena dosanya? Kata para ulama, kata Rasulullah, kalau orang tua mendidik anak, begitu ditinggalin bener, itu pahala yang dikerjain, dapat pahala. Dapat orang tua itu. Sholat tidak pahala sholat, anak. Kalau ada orang tua tidak mendidik anaknya sampai nggak ngerti sama sekali, begitu mendidiknya nggak sholat, nggak puasa, karena nggak pernah diajarin, nggak pernah paham syariat, itu begitu mereka dosa orang tua. Ini masalah kita jadi orang tua, kita udah sejauh apa merhatiin anak-anak kita, pendidikan agamanya. Kadang kita cuma perhatiin pendidikan umum, sekolah, SMP, bangga, begitu yang sholat nggak bisa, kita biasa aja. Anak nggak bisa baca Quran, kita biasa aja. Ntar tanya sama Allah tuh. Anak nutup aurat, kita biasa aja. Allah tanya, ntar tuntut sama Allah tuh, dosanya ngalir terus tuh. Tanggung jawab hadir nggak modal pikir-pikir kamu nikah dah, ya. Wah, berat tuh tanggung jawabnya. Kalau ngeri jangan nikah, ya. Berat jadi ayah itu. Saya punya kakak sambung. Kakak sambung gimana? Oh iya, berarti saudara seibu ya? Nggak dapat. Bapaknya yang dibahin sama buat saya, dia dapat. Iya. Samain sama yang lain. Sama anak yang asli. Itu nggak masalah di keluarga kita, nggak masalah di keluarganya dia sebenarnya jaga silaturahim ke sana gitu. Barang datang, bapaknya meninggal nih. Bapak dia. Bapaknya dia yang asli. Yang asli. Ya, dia meninggal. Seharusnya kan dia dapat. Iya. Oh dosa itu. Yang ada dokter. Alasannya kenapa nggak dapat? Karena nggak tinggal sama bapaknya. Harusnya dapat itu. Boleh kalau mau nanya, mau nuntut boleh, emang ada bagiannya. Ya. Dan harusnya tuh keluarga yang di sana yang ikut bapaknya, karena dia ikut ibunya gitu kan, langsung ikut bapaknya, harusnya tahu sadar ini adik kita, ini abang empok kita, tetap aja harus bagi. Nggak boleh tahan hak orang itu. Ya. Jadi di dunia ya begitu. Masih ada ibunya di sana. Tetap aja kan warisan itu nggak nunggu ibu meninggal. Ini yang suka salah nih orang nih. Bapak meninggal, ibu masih ada sama anak. Ini warisan dikuasain sama ibu semuanya. Nggak mau nyerahin ke anak. Udah masih ada mama yang ngatur gitu. Anaknya perlu, ya dia kagak pikirin. Udah ntar mau bagi aja. Lah kan mama udah punya bagian sendiri, anak punya bagian sendiri. Udah ada bagiannya, bagi aja. Ntar mama kurang itu, anak juga pasti pikiran lah. Orang tua kurang, kewajiban kita nafkahin. Gitu ya. Jadi jangan takut. Ya, kita nanti kalau jadi orang tua nih, alhamdulillah ya. Misalnya istri meninggal duluan, istri kita punya banda, jangan kita tahan-tahan tuh hak anak kita tuh. Nggak boleh tuh. Kayak ibu saya meninggal, ya, ibu saya punya warisan, ya saya dapat. Bang Fauzan sama Inu dapat, bapak dapat, udah masing-masing pegang. Nggak boleh, misalnya bapak saya, alhamdulillah, udah bapak pegang semuanya, lu diam aja, ntar gua atur sendiri. Nggak boleh, udah bagian dari Allah kok. Ya. Kita begitu tuh jadi orang tua ntar kalau istri meninggal duluan, istri pun begitu kalau kita istri nggak boleh tuh ngatur-ngatur anak, sian. Kecuali masih kecil, nggak ngerti duit ya, masa ya arah emang ngerti duit dia. Ini pun sebenarnya yang
yang apa ngatur keuangan siapa? Walinya. Wali itu siapa? Bapak, kakek nggak ada, paman sebenarnya. Ya masalahnya kan paman kadang suka nggak amanah, ya karena suka nggak peduli ya. Ibu lah lebih dekat sama anak. Ibu juga boleh kalau dia amanah. Tapi membelanjakan harta warisan anak kecilnya ini dari suaminya tuh mantan almarhum ini harus maslahat. Jangan dijor-jorin, dia habis-habisin, ya nggak boleh. Butuh buat apa? Makan, sekolah, keluarin buat duit dia. Kalau perlu malah dia invest, jadiin modal usaha yang kira-kira menguntungkan, resiko kecil. Tapi orang yang karena orang tuanya atau ibunya itu berkuasa, jadi walaupun tidak dibagi nih anaknya, karena merasa ibunya sudah menguasai, jadi anaknya makan juga hartanya. Itu bilang harusnya ibu kan nggak begitu. Cuma karena ngerasa ini anak gua, terserah gua gitu, masih merasa begitu. Iya. Dan kasus model begini banyak juga depan mata kita lihat. Hak anak nggak dibagi sama ibunya. Dengan alasan gua yang megang, masih ada gua gitu bahasanya. Ini nggak salah ini. Ya banyak kesalahan terjadi di tengah masyarakat kita karena nggak ngerti syariat. Ya mudah-mudahan dah dengan kita belajar begini minimal keluarga kita sendiri dah. Ya, kita nggak usah ngomongin orang dah. Kita yang udah tahu hukumnya jangan begitu. Begitu. Ini kan baru kejadian di keluarga saya. Saya meninggal. Om dari bapak. Dari bapak. Terus ada istri, 3 anak laki, 1 anak perempuan. Istri, 3 anak laki, 1 anak perempuan. Oke. Baginya itu kemarin kan keluarga mereka ini datang ke Ustaz. Itu dibagi 2 dulu karena dianggap itu kan perceraian terjadi karena meninggal. Oh cerai meninggal. Iya, belum meninggal ya. Dibilangnya cerai kata Ustaznya. Cerai mati bahasa kita. Iya, bisa kita Cerai mati, iya. Jadi dibagi 2 dulu kan enggak? Enggak, jadi gini, itu ada istilah harta gonogini ya. Iya. Beda ya. Di fikih ini faraid nih warisan nggak bahas harta gonogini. Apa sih harta gonogini? Kalau anda nggak salah, anda tanya sama orang-orang yang KUA itu. Gonogini itu harta yang didapatkan setelah menikah. Dan itu didapatkan hasil usaha bersama. Catat nggak cuma serta-merta setelah menikah jadi gonogini, enggak. Dapatkan dari hasil usaha bersama. Misalnya saya sama istri saya jual baju, saya yang modalin, diputar sama dia, itu bisa beli motor, beli mobil, beli apa, itu harta gonogini namanya. Ya, karena saya pemilik modal, istri yang mengerjakan, sama seperti orang invest, gitu. Tapi kalau saya punya motor, saya beli mobil, duit saya nggak ikut-ikutan, ya. Walaupun misalnya atas nama istri saya, walaupun pakai nama istri saya, tapi saya yang bayar, ya, dan saya nggak pernah bilang hibah, nggak pernah, ya cuma nyenengin doang ada namanya di situ, ya. Itu punya saya, ya. Kalau meninggal apa punya dia? Enggak, ya warisan nih. Apa dibagi 2 dulu? Enggak. Dan ini suka orang yang nggak bisa nerima nih, khususnya para istri. Itu karena bagiannya sedikit, jadi nggak mau dikit. Dia maunya setengah bagi dulu, ya. Dan setengahnya dapat 1/8 lagi. Ini boleh kalau memang gonogini. Hah? Enggak harus ada perjanjian. Tapi kan dia tahu mana harta yang ya, mobil lakinya, ini usaha bersama. Saya juga nyicil bareng. Padahal kan bisa juga. Ya, misalnya juga ninggalin tanah. Wah nih, mama juga beli misalnya. Dulu mama nyumbang emas, misalnya. Harta tanahnya misalnya dihargain dulu beli 100 juta. Ibunya bantuin suaminya nih, istri bantuin suami beli 20 juta dari 100 juta. Terus pas gitu meninggal, maunya gonogini bagi 2 dulu lah. Kan persentase itu cuma 20% di situ. 20% doang bagian ente. Sisanya waris. Kadang orang ini nggak boleh sebenarnya, kecuali terbukti itu harta gonogini benar. Bagi 2, misalnya gini, beli rumah, ya, beli rumah PT-PT bahasa kita. Dulu mama beli rumah berapa mah? Ya papa setengah M, mama setengah M. Kebetulan mama punya bagian dari orang tua, papa juga dapat bagian. Kita beli 1 M dah. Nah begitu meninggal, berarti yang rumah setengah ini punya mama, yang setengah, nah ini punya mama dan anak-anak ahli waris. Mama tuh dapat 1/8. Nah kalau ini harta-harta suami semuanya, suami yang usaha, terus mau dibilang gonogini dari mana?
Tapi kan Ustaz saya bantuin doa mah ya semua orang doain. Ya, itu bukan usaha namanya doa. Suami juga doain istri sama aja. Ya. Bantu doa ya. Jadi bantu usaha beneran, modalin, kerja. Namanya mertua ngasih gitu. Mertua ngasih itu usaha bersama. Jadi di sana dia ngolok gitu. Nah, usaha mertua ngasih misalnya sama dikasih mertua saya. Buat apa nih duit 50 juta? Nih Hafid, mama kasih Hafid sama suami berdua buat modal usaha dah, kasih 100 juta, tek, ya. Nanti begitu meninggal dunia, ya setengahnya punya istri saya, karena dibagi dari ibunya, setengahnya punya saya kan dibagi dari mertua saya. Berarti yang warisan kalau saya meninggal, yang setengahnya itu dibagi, yang setengahnya punya istri saya. Paham? Ya, jelas ya. Ini jangan salah kaprah, ini banyak banget orang. Udah masa warisan dah. Kadang nggak ingat anak, nggak ingat saudara, nggak ingat udah. Ya, udah urusan duit, udah repot itu, ngeri, ya, serem duit itu. Apa pertanyaannya? Misal suami istri tidak ada anak, lalu istri kerja di Taiwan, beli tanah, rumah, sawah, istri meninggal, terus apa suami dapat hak waris atas tanah tersebut? Ya. Siapa saja yang hak? Istri meninggal, ya, dia dulu kerja di Taiwan, kerja dua-duanya. Nggak dibilang. Kalau kerja istrinya doang misalnya. Kan ada yang begitu, TKW, istri suaminya di Indonesia, istrinya di Taiwan. Nah, ngirim duit nih istrinya, ya. Ngirim duit, dibeliin tanah sama lakinya, dibangun rumah sama lakinya, ya, sukses dah. Ya, tapi nggak punya anak. Oke. Nah, begitu istrinya meninggal dunia, apakah suami dapat bagian? Dapat. Berapa bagiannya? Setengah. Kok setengah banyak amat? Karena istrinya nggak punya anak. Setengah lagi kemana? Ke orang tuanya istri, mertuanya si suami itu. Orang tuanya bapaknya masih ada nggak? Masih ada nggak? Ya, nah, itu nggak, suami mesti dikurangkan kan dia ashabul farad. Itu udah setengah udah. Ya, banyak banget yang mau kerja istrinya. Ini bagian dari Allah gimana? Ya, udah setengah bagi, udah jangan tahan-tahan. Sisanya bapak, ibu kalau masih ada, kalau nggak ada ya sudah. Pokoknya banknya, ya, bagi itu. Ya, ada bagiannya. Ya. Itu faraid seperti itu, ya. Jadi hati-hati ya, kita yang ngerti hukum, belajar dikit-dikit nih, ngerti hukum, nanti begitu ngalamin jangan menghindar dari hukum Allah. Nggak usah pakai itu dah, nggak boleh begitu, ente dosa ente, ya, giliran duit aja nggak pakai. Dan buat kita, ini kalau faraid dikit nih, bagi rata, itu ya kalah nomor, hukum ente nggak boleh. Istri doang yang kerja. Istri doang yang kerja, ya udah. Istri doang yang kerja, berarti itu hartanya istri, ya, harta istri. Jadi artinya gini, itu begitu istrinya meninggal, suami nggak boleh, saya bagi dua dulu, ya, gondong gini dulu, gondong gini. Misal tanahnya 1 hektar, setengah hektar punya saya, tertar saya dapat lagi setengah, berarti dia dapat berapa? Ya, 7,5 hektar, 0 hektar. Ya, nggak gitu caranya, kan itu istrinya yang beli, tapi kan saya yang bayar, ya itu cuma bayarin doang kan, nggak usaha kan, ya, enggak. Kecuali ya istri ngirim duit, suami juga kerja punya duit, digabungin beli tanah. Istri kirim lagi, suami punya tabungan, gabungin beli tanah. Itu namanya gonong gini, baru gonong gini bener. Ya, ini kan di rumah cuma nganggur doang misalnya, ya, cuma ngatur keuangan doang, ya. Ya saya beli ini, saya usaha, iya, punya istri ente kan itu udah dapat setengah, banyak udah setengah itu, ya, masih minta lagi, ya. Kecuali gonong gini, si gonong gini hak ente bagi dulu, ambil dulu setengah-setengah, karena gonong gini setengah-setengah, sisanya ente dapat lagi setengah dari warisan istri, sisanya buat yang lain. Nah, itu benar, ya, nggak boleh ente akuin semua itu, nggak boleh. Jelas ya? Boleh. Bukan. Oh gitu, hukum negara gitu. Ini cucu dari anak perempuan kan nggak, kalau ibunya meninggal baru kakeknya atau neneknya, ya, atau kakeknya kan dia harus bukan, karena dia cucu perempuan dari anak perempuan. Yang ahli waris itu cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau cucu perempuan dari anak laki-laki bukan dari anak perempuan, ya, bintul ibin atau bintul ibin itu warisan. Anak perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuan dari
anak laki-laki atau anak laki-laki dari anak laki-laki itu ahli waris. Cuma kalau cucu perempuan, ya, cucu perempuan dari anak perempuan bukan ahli waris. Tapi kata Ipul, tapi Ustaz kalau hukum negara dapat, gitu ya. Ya menggantikan menggantikan ibunya. Tunggu, gini, lihat masalahnya dulu. Kalau misalnya ada si mayat namanya Ahmad, punya anak perempuan namanya Fatimah, punya anak perempuan namanya Zainab. Ahmad, Fatimah, Zainab, ya. Ini sebenarnya Zainab, ya, ahli waris bukan? Bukan. Dia cucu perempuan dan anak perempuan. Tapi katanya menggantikan posisi ibunya. Lihat dulu. Ini yang meninggalkan Ahmad. Ya. Kakeknya kan berarti kan? Ibu meninggal duluan. Kakek belakangan. Oh, kalau ibu meninggal duluan, dia nggak dapat bagian. Bukan ahli waris di mazhab kita. Anda nggak tahu kalau mazhab lain. Mungkin pengadilan negara kita memasukkan dia sebagai ahli waris menggantikan ibunya. Mungkin ikut mazhab lain. Wallahu alam kalau ada pendapat seperti itu. Nanti coba anda cek. Bapak data ya. Artinya gini, kalau ikut aturan syariat, ya, anda nggak tahu mazhab lain ya. Bisa jadi ada khilaf dalam masalah ini, ya. Cuma kalau dalam mazhab Syafi'i dia nggak dapat warisan. Kalau dia ikut pendapat mazhab Syafi'i, ya, yang tidak mengakui sebagai ahli waris, dia dapat warisan dari negara, ambil, nggak boleh, dosa. Hukum Allah lebih kuat dibandingkan hukum manusia. Ada karena orang tuanya sudah meninggal kan masih bisa ada dan kan kayak tetap dapat. Ya, artinya kalau ada adat begitu gimana? Ya, adat selama sama syariat silahkan ikutin. Cuma kalau bertentangan sama syariat tinggalin. Paling, tapi kan kesian banget dia nggak dapat misalnya. Yang lain pernah dapat, yang keturunan anak laki-laki, ya nanti paling dapat bahasa kita apa kerahiman ya. Dapat dana kerahiman lah. Ya kesian masa kagak dapat gitu, ibaratnya gitu. Cuma kalau dia ambil ikut aturan negara, sedangkan hukum Allah nggak boleh, negara aja ambil, dosa, nggak boleh. Masa hukum Allah dikalahkan sama hukum KUHP, gitu kan? Ya. Kalau nggak tahu ya, selama nggak taunya dimaafkan, ya, nggak ada ulama di kampung dia. Ya. Kalau ada ulama tanya dulu, Ustaz, ini saya sebenarnya dapat apa enggak? Karena saya dapat cucu perempuan dari anak perempuan. Oh ente nggak dapat, balikin. Cuma kalau misalnya nggak taunya karena nggak mau nanya, udah nggak usah nanya, ntar nggak dapat lagi, malah nggak gitu ya kan? Ya ini dosa. Kan ada orang nggak mau nanya karena takut salah, ada gitu. Secara surat iya. Nah, itu dia masalahnya, ya. Harusnya kalau dia tahu gitu ya, kalau apalagi punya kenalan ustadz yang ngerti faraid, tanya dulu, Ustaz, saya dapat dari negara begini nih warisan nih, sebenarnya saya berhak nggak? Saya nggak ngerti apa-apa nih, jawab. Misalnya, oh di mazhab lain ada yang membolehkan, silakan taklid mazhab lain, boleh, nggak apa-apa. Cuma kalau semua mazhab mengatakan nggak dapat, ya udah, ente jangan macam-macam ngambil. Ya, ini bagi negara ntar Jokowi yang tanggung jawab. Jokowi ente tahu sendiri nggak boleh masih ngambil juga, ente tanggung jawab juga, ya. Jelas bro? Hati-hati ya. Ponakan perempuan dari ente punya saudara Ridho dah, jangan Ridho. Siapa saudara ente? Misalnya ente punya saudara, misalnya Abdurrahman saudara ente nih, perempuan. Ponakan perempuan dari saudara laki nggak dapat, bukan ahli waris. Iya, saudara laki misalnya. Apalagi perempuan nggak dapat. Laki aja nggak dapat, ponakan ya. Tapi kalau ponakan laki dari saudara laki dapat. Ya, kita ada waris itu yang kuat jalur laki. Jalur perempuan karena kan nasab putus. Ya, kita kan hubungan kerabat. Ya walaupun sudah ponakan kita, tapi kan ketika saudara perempuan kita nikah sama laki-laki misalnya, ente al-Jawi, al-Batawi misalnya gitu ya. Punya perempuan, ente perempuan nikah sama enggak al-Jawi. Apa? Baik. Nasab ke ibu. Kalau ibunya meninggal, ahli waris karena ibunya. Cuma misalnya ente, naudzubillah ada pasangan pacaran, hamil duluan, setelah hamil tanggung jawab nih, ya kita nikah deh, ya udah terlanjur, udah nikah, udah hamil ya, kan nasab tetap nggak nyambung,
Kalau bapak biologisnya ini meninggal, ini anak anak yang hasil zina nggak dapat. Kan bapak saya, iya dari segi medis iya, dari segi biologis iya, tapi dari segi syariat nggak nyambung. Tapi kalau dari pamannya, Pamannya siapa nih? jadi anak saudara saya itu, saya anak wanita. Ya. Terus dari saya dapat warisan nggak? Anak wanita itu. Ente sama nyambung sama ibunya apa sama bapaknya? Sama ibunya. Berarti itu namanya apa namanya? Khol. Ya, khol itu paman dari ibu. Paman dari ibu itu nggak mewariskan. Nah, karena jalur ke ibu ke perempuan. Ya, nggak nyambung. Bukan ahli waris. Bukan ahli waris. Kalau mau ngasih ya hibahkan saja. Kayak seperti kita ngangkat anak adopsi ini. Kan ntar kita mancing anak biasa gitu mancing nih. Begitu udah mancing, lahir anak berikutnya setelah karena keberkahan ngurus anak orang misalnya. Itu kan ntar terjadi kecemburuan sosial. Kalau kita meninggal anak kita yang asli dapat, dia kan anak pertama anak angkat maksud tapi kan nggak dapat. Nah daripada nggak tega kesian nggak dapat, ya bagi aja. Iya. Sama anak-anaknya walaupun ponakan, tapi dari segi nasabnya nggak nyambung ke kita. Ya. Al-Haddad nikah sama Al-Idrus, yang perempuan Al-Idrus, yang ntar marganya Al-Idrus, ya bukan Haddad lagi. Jelas ya? Baik. Kita tutup dengan Fatihah. Mudah-mudahan yang pertama kita pahami, yang kedua mudah-mudahan kalau kita ngalamin ya kita bisa amalkan sesuai aturan Allah dan nurut aja sama Allah dah. Ya mudah-mudahan kita berkah hidupnya dunia akhirat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.